네, 그러면 오늘 독서노트 한 글 한번 읽어보도록 하겠습니다. 제목은 원치 않는 조언은 무례하다. 어느 순간 깨닫게 되었습니다. 요청받지 않은 조언이란 결국 불청객과도 같은 것이라는 것을. 나는 과거 사랑과 배려라는 이름으로 누군가에게 조언을 건네곤 했습니다. 하지만 그 가장 깊은 내면에 들여다보면 그것은 어쩌면 지적인 허영의 발로였을지도 모릅니다. 내가 알고 있는 것을 자랑하고 싶은 마음, 인정받고 싶은 그 욕망이 미처 가려지지 않은 채 흘러나온 것은 아니었을까? 하나를 알게 되면 말이 많아지고 목소리가 거칠어집니다. 반대로 열을 알게 되면 오히려 입을 다물게 됩니다. 처음 운동을 시작했을 때 나는 몇 달 만에 커다란 변화를 경험했습니다. 몸이 변하고 생활이 바뀌고 그것이 너무나도 흥미로웠습니다. 그러나 그 시절의 나는 아직 운동의 깊이를 알지 못한 초보에 불과했습니다. 그럼에도 불구하고 사람들 앞에서 내가 얼마나 열심히 하고 있는지, 얼마나 특별한 식단을 따르고 있는지를 드러내고 싶어졌습니다. 누군가가 원하지도 않았는데 나의 얕은 지식을 떠들며 조언하고 충고했습니다. 난 그것을 도움이라 믿었지만 어쩌면 스스로 특별한 존재로 보이고 싶은 욕구에 불과했을지도 모릅니다. 맞아요. 그러나 시간이 흐르며 알게 되었습니다. 아무리 열정적으로 이야기해도 상대가 스스로 원하지 않는 한 그것은 허공에 흩어지는 먼지와 같습니다. 동기와 목적이 없는 조언은 의미를 지니지 못하고 결국은 불필요한 에너지 소모일 뿐입니다. 사랑하기 때문에, 아끼기 때문에 하는 조언이라지만 그것이 요청되지 않았다면 단지 무례함에 지나지 않습니다. 인간관계에서 사랑보다 중요한 것은 예의입니다. 예의 없는 그 사랑은 무례하고 폭력적입니다. 모든 사람은 각자의 방식대로 최선의 삶을 살아가고 있으며 그것을 내가 옳고 그름으로 판단할 권리는 없습니다. 때로는 그들이 나와 같은 길을 걷다가 실수를 반복하는 모습을 보게 될 때도 있습니다. 하지만 그것조차도 그들만의 경험이며 배움입니다. 내가 개입할 이유도 권리도 없습니다. 결국 내가 할 수 있는 것은 나의 길을 묵묵히 걸어가는 것뿐입니다. 성실하고 진실하게 내 삶을 살아가는 것, 그리고 사랑한다면 말 대신 믿음으로, 조언 대신 응원으로 곁에 있어주는 것. 때로는 침묵이야말로 가장 깊은 사랑의 표현이 아닐까요? Unsolicited advice is just rudeness. At some point, I realized something. Giving advice that no one asked for is like showing up uninvited. In the past, I used to offer advice under guise of love and care. But when I looked deeper, I had to ask myself, was it really about them? Or was it just my own intellectual vanity? My need to show off what I knew, my quiet craving for recognition slipping through the cracks. The less you know, the more you talk, the louder your voice becomes. But when you truly understand something, you learn to stay quiet. When at first I started working out, I saw changes in fast. My body transformed, my routine shifted, and I was hooked. But the truth is, I was just a beginner, still figuring things out. Yet, I couldn't help but flaunt it. I wanted to people know how dedicated I was, how special my diet was. I threw out advice that no one asked for, thinking I wasn't happy. But honestly, maybe I just wanted to feel important. Then with time, I understood. No matter how passionately I talked, if someone wasn't ready to listen, my words were nothing more than dust in the wind. Advice without a purpose, without an open heart to receive it, is just wasted energy. We tell ourselves we give advice because we care, because we love. But if that advice wasn't asked for, it's not kindness, it's just rudeness.
In relationships, respect matters more than love. Love without respect, that's just another form of control, a kind of violence in disguise. Everyone is doing their best in their own way, and it's not my place to decide what's right or wrong for them. Even if I see them repeatedly make mistakes, that's their lesson to learn, not mine to interfere with. So what can I do? Just walk my own path, live my life with honesty and sincerity. And if I truly love someone, I'll choose trust and over advice, encouragement over correction, because sometimes silence is the purest way to love. 네, 이렇게 오늘 쓴 글을 한번 읽어봤고요. 예전에는 이런 실수를 많이 했던 것 같아요. 내가 뭔가 조금 알게 되면 그걸 아마 과시하고 싶었던 것 같아요. 지금 생각을 해보면. 그리고 어떤 마음 한편에서는 생각해보면 내가 이게 너무 좋기 때문에, 너무 좋은 결과를 얻었기 때문에 가르쳐주고 싶은 그런 마음도 있었던 것 같아요. 근데 이제 어느 순간 지나면서 그게 아무런 의미가 없는 일이구나. 그게 무슨 의미가 있나라는 걸 알게 되었어요. 왜냐면 운동이라는 것도 나한테 그때 맞는 것이지, 상대가 운동을 하려고 하는 스스로의 동기부여가 없을 때는 아무리 좋은 법칙을 가르쳐줘도, 운동 방식을 가르쳐줘도, 식단을 알려줘도 무용지물이거든요. 근데 이제 그때는 막 흥분해서 얘기를 하곤 했는데, 그냥 저 스스로 나의 열정에 대해서, 그 운동에 대한 열정, 식단에 대한 열정에 취해 있었던 것 같아요, 솔직히 얘기하면. 그러면서 이제 여러 가지 이런 경험들을 해보면서 크게 의미가 없구나. 내가 누군가에게 그가 나에게 요청하지 않았는데 함부로 조언한다라고 하는 것은 그냥 무례함일 뿐이구나. 저는 인간관계에서 가장 중요한 게 예의라고 생각하거든요. 진짜 연인 관계에서도 가장 중요한 게 사랑보다는 예의라고 생각합니다. 왜냐면은 사랑이라는 이름으로 우리는 너무나 많은 무례를 저지르고 예의를 지키지 않은 그런 실수를 많이 저지르는 것 같아요. 저도 과거를 생각해보면 사랑이라는 이름으로 많은 무리한 행동도 하고, 어쩔 때는 내가 그만큼 사랑하고 우리는 가까운 사이니까 예의를 지켜줘도, 예의를 조금 어긋나도 이해해주지 않을까라는 마음으로 함부로 하고 그랬던 시절도 있었던 것 같아요. 지금도 생각해보면 가장 가까운 사이인 가족, 엄마와의 관계에서도 어느 순간 나는 사랑할수록 예의를 지키겠다. 가까울수록 예의를 지키겠다. 이 딱 규칙을 정해놓고 인간관계를 하니까, 그 관계를 맺고 항상 말하고 행동하니까 문제가 안 생기더라고요. 그러면서 이렇게 그때 알게 되었어요. 예의 없는 사랑은 그저 무례하고 폭력적인 것뿐이구나 라는 걸 알게 되었고, 모든 사람들이 그들만의 인생을 최선의 방식, 그들의 방식대로 가고 있잖아요. 그래서 내가 거기에 끼어들어서 이게 잘했다, 이게 못했다, 이게 옳다, 이게 틀렸다, 이걸 판단할 그런 권리는 없는 것 같아요. 그저 나는 나의 인생을 최선을 다해서 즐기면서 행복하게 묵묵히 걸어가는 것이고, 상대의 인생도 그렇듯 그들도 그들 나름대로의 최선을 다해서 갈 거기 때문에 항상 응원해주고 믿어주는 거, 그게 더 중요한 것 같습니다. 이건 연인 사이에서도 마찬가지예요. 예전에는 생각을 해보면 여자들이 가지고, 이거를 여자들이라고 하면 조금 그러네요. 제가 조금 약간 잔소리가 있었던 것 같아요. 저는 잔소리가 없다고 생각했는데, 이제 연애를 하면서 알게 되었거든요. 제가 잔소리가 있는 여자구나, 잔소리를 좀 하는 여성이구나라는 걸 알게 되었고, 그것도 제가 스스로 인지한 것이 아니라 남자친구, 너 잔소리 하기는 하는데? 이렇게 얘기하더라고요. 그러면서 내가 이렇게 잔소리를 하는 것이 중요한 것이 아니라, 내가 그 남자를 사랑한다면, 그리고 나의
사랑이라면 그 잔소리나 조언으로 그 사람의 옳은 길로 가려고 하는 것이 아니라 그냥 묵묵히 믿어주는 것, 그리고 항상 응원해 주는 것, 그게 정말 강력한 힘을 가지고 있다라는 걸 경험으로 배우게 된 것 같습니다. 그래서 오늘은 사랑에 대해서 한번 또 얘기를 해보게 되었네요. Today I wrote about like